कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खारगे जी, कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी और वेणुगोपाल जी, इन्होंने सभी तेलंगाना के नेताओं के साथ चुनाव के लिए किस तरीके से आगे जाना चाहिए, किस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए, इसके लिए सभी नेताओं के साथ डिस्कस किया। 1-to-1 सभी की जो भी सजेशन थे वो सभी सजेशन उन्होंने सभी के बहुत सारा वक्त देकर सुने हैं और उसी के आधार पे हम चुनाव जो प्रोग्राम है, जो आगे ले जाने की बात है, जो इश्यूज है, तेलंगाना की जो स्थिति है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए उनके सजेशन हमें मिले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार के खिलाफ जो जनता में नाराजगी है, जो वायदे तेलंगाना सरकार ने चुनाव के वक्त किए थे, कोई वायदा उन्होंने नहीं निभाया है। लगातार सरकार बनने के बाद खुद के फैमिली के लिए, खुद के लिए और जो भी तेलंगाना का रेवेन्यू है, जो तेलंगाना की जनता का पैसा है, वो पूरी तरह लुटाया जा रहा है। अपने पार्टी का, अपने खुद का, अपने फैमिली के लिए। तो तेलंगाना की जनता नाराज है। जो हमारी सोच है, सोनिया जी गांधी ने तेलंगाना उस वक्त जनता की आवाज सुनकर तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया। उस वक्त सोनिया जी का जो मकसद था, वो तेलंगाना की जनता, जहां पर बहुत बड़े तादाद पे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुत बड़ा तबका गरीबी से जूझ रहा है, उनको मदद करने के लिए तेलंगाना अलग बनाया था। लेकिन आज तेलंगाना की स्थिति 10 साल के बाद कुछ उसमें परिवर्तन तो आया नहीं, लेकिन लगातार केसीआर जी की तरफ से, बीआरएस की तरफ से तेलंगाना की लूट हो रही है और जनता ये चाहती है कि वहां का बदलाव हो। और इसीलिए सभी नेताओं ने एक साथ होकर, सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ होकर जनता के पास जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए और जो भी हम जनता के लिए हमारी गवर्नमेंट आने के बाद करने वाले हैं, उसके बारे में सबसे पहले घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तेलंगाना कांग्रेस की है। उसी के लिए आप सिस्टम बनाइए। बड़े तेजी के साथ हमें आगे जाना है। जो अभी परिस्थितियां बदली है, जिसके कारण पूरी तरह तेलंगाना की जनता कांग्रेस में विश्वास करके कांग्रेस की ओर देख रही है कि कांग्रेस इस तेलंगाना के लिए, तेलंगाना की जनता के लिए अच्छी उन्नति की राह लेके आएंगी। तेलंगाना का विकास होगा, हर समाज को, जो दबके हुए समाज का विकास होगा। उम्मीद तेलंगाना में जगी है। आज जिस तरीके से
केसीआर, बीआरएस पूरे महाराष्ट्र में, हर स्टेट में, तेलंगाना में बीजेपी के साथ जुड़ रही है। महाराष्ट्र में भी जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां पर बीजेपी को मदद पहुंचे, इसलिए वहां पे कोशिश हो रही है। पूरे देश में हम देखते हैं कि जहां जहां पर भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीजेपी को मदद हो सकती है, उस तरीके के प्रोग्राम उन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि वहां पे हमारे किसान भाई हैं, जिनके लिए पूरी ताकत के साथ उन तक संदेश कांग्रेस का पहुंचाना है, वो जिम्मेदारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी में के हर कम्युनिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, सभी के लिए एक प्रोग्राम हम बनाने के लिए उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले इस ऊपर फोकस करो। आप जो भी गरीब तबका है उनके ऊपर फोकस करो, उनको किस तरीके से आगे मदद होंगी अपनी गवर्नमेंट आने के बाद, उस तरीके से हमने एक साथ होकर उस तरीके का प्रोग्राम हमें बनाना है। तो ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि सभी नेता एक साथ होकर तेलंगाना में काम करें, सभी कार्यकर्ता काम करें, सभी को इस चुनाव के लिए एक साथ होकर मजबूती के साथ बीआरएस को वहां पे हमें हराना है। और आज के तारीख में बीआरएस के खिलाफ तेलंगाना की जनता है, इसलिए 100% वहां पे कांग्रेस की सरकार आएंगी, ये मैं यहां पे विश्वास देता हूं कि तेलंगाना की जनता चाहती है। इसलिए राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से कहा, सब अभी चुनाव के लिए तैयार हो जाइए। आपसी जो कुछ मतभेद होंगे वो छोड़ दीजिए, सब एक कांग्रेस का अपना घर है, एकजुट होकर ताकत के साथ हमको मुकाबला करना है। ये संदेश राहुल जी गांधी ने सभी नेताओं को सबसे बातचीत करने के बाद, सबका सुनने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा, बाकी हमारे अध्यक्ष जी है, सीनियर नेता है, वो भी आपसे बात करेंगे। ఏఐసిసి అధ్యక్షులు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, ఏఐసిసి మాజీ అధ్యక్షులు శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ కేసీ వేణుగోపాల్ గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ సాధారణ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సాధారణ ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో మాణిక్రావు ఠాకరే గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణకు సంబంధించిన కీలకమైన ముఖ్యమైన నాయకులందరము పాల్గొని 120 రోజుల్లో నిర్వహించబడే ఎన్నికలకు ఏ రకంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, కలిసికట్టుగా పోరాటం చేయాలి, 10 సంవత్సరాల టీఆర్ఎస్ వైఫల్యాలను ఏ విధంగా ఎండగట్టాలి, కేంద్రంలో బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క అధికార దుర్వినియోగాన్ని ఏ రకంగా ప్రజలకు వివరించాలి, సంబంధిత అంశాలను అన్నిటిని కూడా ఈ సన్నాహక సమావేశంలో చర్చించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా పార్టీ బూత్ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు నిర్మాణం మీద కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి ఎన్నికలకు సన్నద్ధం చేసే విధంగా ఎక్కడెక్కడైతే ఖాళీలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తిరిగి పునర్నియామకం చేసుకొని ఎన్నికలకు కార్యకర్తల్ని, నాయకులందరినీ కూడా సంసిద్ధులను చేసుకోవాలని చర్చ జరిగింది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున
ప్రజలకు ప్రభుత్వంలో ఏం చేయబోతున్నాం వివరించడానికి అవసరమైన మేనిఫెస్టోకు సంబంధించిన విషయాలు, అదేవిధంగా ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులైన ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆయా అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని కూడా ఈ అంశాల మీద పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరిగింది. ప్రధానంగా 10 సంవత్సరాల చంద్రశేఖరరావు గారి పాలనలో అవినీతి పెట్టరేగిపోయింది. అవినీతి ఆకాశానికి పెరిగితే అభివృద్ధి పాతాళంలో ఉంది అన్న విషయము ఈ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. అందుకే కేసీఆర్ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సంక్షేమము అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ కార్యాచరణను తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళబోతుందో ఈ అంశాలకు సంబంధించి స్థూలంగా చర్చించుకున్నాం. భవిష్యత్ కార్యాచరణను తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాం. ముఖ్యమైన నాయకులందరం కలిసికట్టుగా టీఆర్ఎస్ను గద్దెదించడానికి పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధులమై ఈ ఎన్నికల పోరాట కార్యాచరణను చర్చించుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ ఎన్నికల కార్యాచరణ మొదలైంది. ఈ సన్నాహక సమావేశం ద్వారా తెలంగాణలో ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు, ప్రజలకు స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల కార్యాచరణను ప్రారంభించింది. దానికి సంబంధించి మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, కేసీ వేణుగోపాల్ గారు వాళ్ళ అనుభవాలను, వాళ్ళ సూచనలను, వాళ్ళ సలహాలను మాకు ఇచ్చిండ్రు. కర్ణాటకలో ఏ ఫార్ములాతోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిందో అలాంటి పదునైన కార్యాచరణను తీసుకొని ప్రజలకు వెళ్ళాలి. కర్ణాటక గెలుపులో పాటించిన కొన్ని మౌలిక సూత్రాలను తెలంగాణలో పాటించి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి ప్రజా సంక్షేమం కోసం, తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్ళాలని సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో చెప్తాం. ఇన్ఛార్జ్ గారు, ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పిన దానికి పెద్దగా యాడ్ చేసేసి లేకుండా ఈరోజు గౌరవ ఏఐసిసి అధ్యక్షులు ఖార్గే గారు, గౌరవ మాజీ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ గారు, గౌరవ ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణకు సంబంధించిన ముఖ్య నాయకులందరినీ పిలిపించి 2023 డిసెంబర్లో జరిగే తెలంగాణ ఎన్నికలకి ఒక ప్రిపరేటరీ మీటింగ్గా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని ముందుకు పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఒక సుదీర్ఘమైన 2.5 గంటల పాటు చర్చ, సమావేశం, ఇంటరాక్షన్ జరగడం జరిగింది. వచ్చిన నాయకులు అందరి సలహాలు, సూచనలు తీసుకోవడం జరిగింది. మరి అందరూ కూడా ఐకమత్యంతో ముందుకు పోవాలి. టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాలు ఎండగట్టాలి. ఒక మంచి స్ట్రాటజీతో ముందుకు పోవాలి. ఆర్గనైజేషన్ ఏమైనా ఎక్కడెక్కడన్నా గ్యాప్స్ ఉంటే అది ఇమ్మీడియట్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి. టికెట్ల ప్రక్రియ తొందరగా పూర్తి చేసుకోవాలి. అన్ని విషయాలపై మా అభిప్రాయం వారు విన్నారు. వారు కొన్ని గైడ్ లైన్స్, మార్గదర్శకాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈరోజు సమావేశం తెలంగాణ కాంగ్రెస్కి ఒక మంచి డైరెక్షన్ ఇచ్చే విధంగా సుదీర్ఘ పాటు జరిగింది. కర్ణాటక ఎలక్షన్లో ఏ విధంగానైతే ఏ వ్యూహంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోయిందో అదే విధమైన వ్యూహంతో తెలంగాణలో కూడా ముందుకు పోయి అటువంటి పెద్ద విజయం సాధించబోతున్నాము అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారి స్పష్టమైన సందేశం. థ్యాంక్ యూ. మీడియాతో ఉన్న గ్యాప్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. ఈరోజు సమావేశంలో ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ గారు అయితే ఏదైతే క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్, అదేవిధంగా బీసీలకు సరి అయిన ఏదైతే జిస్కా హిస్సేదారీ ఉస్కి భాగీదారీ అనే దాని మీద
నేను మాట్లాడాను. అదేవిధంగా దాన్ని కింది స్థాయిగా పోవాలి, దాంట్లో ప్రజలలో బాగా కింది స్థాయి దానికి పోతే దానికి మంచి అభిప్రాయం ఏర్తుంది. ఇప్పటి వరకు ఎవరు చేయలేదు సెన్సస్. 1931లో అయింది. నరేంద్ర మోడీ ఓబీసీ ఉన్నా ఆయన చేయలేదు. కనుక రాహుల్ గాంధీ చేసింది ఒక మంచి మెసేజ్ పోయింది. దాంతోపాటు మరి మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు కూడా అన్నారు, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్, మీరు బీసీలను ఆకట్టుకోవాలి, ఎన్ని సంఘాలు ఉన్నాయో వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి, వీవర్స్ కానీ బ్లాక్ స్మిత్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కింది కులాలను కూడా తీసుకోవాలన్నాడు. నేను ఒకటే చెప్పాను, కేసీఆర్ 2 బెడ్రూమ్కు 2 లక్షలు ఏది డబ్బులు ఇస్తేనే, అదేవిధంగా దళిత బంధుకు 3 లక్షలు ఇస్తేనే జరుగుతున్నది. ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా కర్ణాటకలో 4 లక్షలు 4% 40% అన్నట్టు ఈడ కూడా 30-20% అది మనం కూడా గ్రామాల్లో ప్రచారం చేయాలి. గతంలో ఎన్నికల ముందు ఏ వాగ్దానాలు ఏదైతే అసెంబ్లీలో చేశారో, అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ల స్కూల్ ఉన్నదా, కాలేజ్ ఉన్నదా, రోడ్ ఉన్నదా, ఇవన్నీ అయినాయా లేదా అని ప్రజల దగ్గర పోతే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా మాకు జరగలేదని చెప్తారు, 2 బెడ్రూమ్ రాదని చెప్తారు. దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అనేది అందరూ కూడా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా కలిసి ఈసారి కర్ణాటకలో తెచ్చినాడు, రాష్ట్రంలో కూడా తేవాలనేది వారి ఆలోచన. మా అందరి ఆలోచన కూడా ఒకటి. అదేవిధంగా ఓబీసీలు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు, వాళ్ళను మనం ఆకట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా మైనార్టీస్ ఇష్యూలో కూడా మైనార్టీలను కూడా ఆకట్టుకోవాలి, ఎస్సీ ఎస్టీలని చెప్పడం జరిగింది. आज अच्छा ठीक। आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट इजलास श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सदारत में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दशा दिशा कांग्रेस पार्टी 2023 दिसंबर में जो इलेक्शन होगा और केसीआर को किस तरह शिकस्त देना, बीआरएस पार्टी को किस तरह शिकस्त देना है, और बीआरएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 रुख है। ये एक ही सिक्के के 2 रुख को आवाम तक पहुंचाना है कि केसीआर और बीजेपी में कोई फर्क नहीं, दोनों एक है। और ख़ास तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ को साथ में मिला के चलना है, उनके हित का ख्याल रखना है, उनको पार्टी में और गवर्नमेंट में हर जगह उचित स्थान देना है। ये तमाम चीज़ें दिए हैं। तो अंचल अंचलगा कांग्रेस पार्टी ఎలక్షన్ 120 డేస్ ఉంది అని రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పిన తిరగనే అంచెలంచెలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు పోయి ఆ వ్యయంతో మన గెలుపు గురించి కావాల్సిన అన్ని సూచనలు రాహుల్ గాంధీ గారు చేసినారు. కాబట్టి ఆ సూచనలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పాటిస్తూ మేము ఈ రోజు నుంచే ప్రజల్లో వెళ్ళి మన క్యాడర్కు ప్రజల్లో ఇంటింటికి వెళ్ళి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపుకు కృషి చేస్తాం. No, one important announcement, or we would like to make it here. Honorable Kharge ji and Rahul Gandhi ji said it. There will not be any alliance with the TRS party. TRS-BRS party is not going to be part of national opposition alliance. Because as Mr. Thackeray ji said it, Telugu చెప్పాలి అంటే BRS, I will tell you in Telugu also later. BRS, TRS are together. We are ensured that there will not be BRS is part of a national opposition alliance because BRS-TRS party is working with the BJP. BRS, BJP, nothing but they're one. So since there will not be any alliance. రాహుల్ గాంధీ గారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఏదైతే బీజేపీ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ అని ఒకటి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉంది. రాష్ట్ర నాయకత్వం వారిని క్లారిటీ అడిగినప్పుడు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్
బీఆర్ఎస్ పార్టీ తోటి కాంగ్రెస్కి పొత్తు ఉండదు, గతంలో లేదు, రేపు కూడా ఉండదు. జాతీయ ప్రతిపక్ష పార్టీ మీటింగ్లలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని మేము భాగస్వామ్యం చేయలేదు, చేయదలుచుకోలేదు. ఇది తెలంగాణ ప్రజలకి వివరించాలని చెప్పడం జరిగినది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా సమతులత, సామాజిక న్యాయం జరుగుతుంది. త్యాగం కాంగ్రెస్ది, భోగం బీఆర్ఎస్ది, కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని అయింది. కుటుంబ పాలన కావాలనంటే బీఆర్ఎస్ కల్వకుంట్ల కుటుంబం టీఆర్ఎస్కి ఓటేయండి, ప్రజల పరిపాలన కావాలంటే కాంగ్రెస్కి ఓటేయండి అనే నినాదంతో మేము ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాం. సో మీ ద్వారా స్పష్టం చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇటు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారంతో తెలంగాణ ప్రజలు విశ్వసించకూడదు. ఏదైతే కర్ణాటకలో మేము తీసుకున్న స్ట్రాటజీని అక్కడ జేడీఎస్ పార్టీ బీజేపీ పరోక్షంగా పనిచేసిందో, ఇక్కడ కూడా బీజేపీ పార్టీ పరోక్షంగా బీఆర్ఎస్కి మద్దతు ఇస్తుంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటరిగానే ఎన్నికలకు వెళ్తోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తోటి లేక సెక్యులర్ విధానాలను నమ్మి వస్తున్న పార్టీలని వెంట తీసుకెళ్తుంది. కమ్యూనిస్టు సోదరులు కన్ఫ్యూజన్ తోటి మునుగోడులో మునిగిపోయినారు. ఇప్పటికన్నా వారు ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ఏవైతే జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ కలిసి వస్తారో అదేవిధంగా కూడా తెలంగాణ రావాలని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఇన్ఛార్జ్ కూడా కోరడం జరిగింది.